چاہے کتنا ہی سنگین وقت کیوں نہ آ جائے. اور یہ شریعت کا بہت بڑی مثال ہے شریعت کی کہ جب بھی کوئی عمل اگر متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اس کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر نہ سکو تو یہ عمل کرو، بہرحال عمل تو کرو. مثال کے طور پر نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے، قرآن پاک کے چھونے کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو شرط ہے. بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا جائز نہیں، اور اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. بلکہ بعض فقہا نے تو صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا جس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی وہ ایمان سے خارج ہو گیا. نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھتے پڑھتے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کے کئی شکلیں ہیں. خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانے کو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب اقسام ہیں، نواقضات وضو کہتے ہیں اسے. ارے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک دو تین مسئلے شروع میں سن لیں آپ. اگر نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ، حالت نماز میں وضو ٹوٹ گیا، بازو والے کو پتا ہو کہ نہ ہو، لیکن جس کا وضو ٹوٹتا ہے اسے تو پتا چلتا ہے میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. ہاں، فقہا کا ایک اصول بھی ہے، یہ قول بھی ہے، یہ بھی سنے کہ وضو ٹوٹے جیسا محسوس ہوا لیکن یقین نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوتا. میرا وضو ٹوٹ گا کہ نہیں کی کیا ہوا منجے یہ سوچ رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں تو یہ یقین کر لے کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹا. حضرات علماء و طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فقہا کا یہ متفقہ اصول ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہو ہی گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ایسی صورت میں آپ کو اسی وقت نماز وہاں بند کر لینا چاہیے، توڑنا نہیں. کیا کرنا؟ بند کرنا، ہولڈ میں رکھ دینا نماز کو. سبحان اللہ، میرا وضو ٹوٹ گیا بول کر رو پڑھے خیرت کیا بول کر بات نہیں کرنا. اگر بات کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کو ہولڈ میں ڈال دینا. اب میری نماز رک گئی، سیدھا گئے، چل کر گئے، اور ادھر جو وضو خانہ ہے وہاں وضو کرے، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرے، نظریں نیچی کی نیچی رہیں، بحالت مجبوری ادھر ادھر دیکھے، کسی کو سلام بھی نہیں کرے اور کسی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیے، گئے اور سیدھا وضو کر کے آ کر جہاں آپ نماز چھوڑے وہیں نماز کی جگہ پکڑ کر وہیں سے جہاں آپ نے نماز کو ہولڈ کی
वहीं से आप नमाज शुरू कर सकते हैं। 4 रकात नमाज पढ़ रहे थे आप, 2 रकात में आपका वुजू टूट गया और आप जाकर वुजू खाने में वुजू करके आए। मस्जिद के इहाते में अगर वुजू खाना है, वुजू करके आए, तो अब बकिया आपको 2 रकात पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नमाज टूटी नहीं, होल्ड में पड़ गई। बात करें तो टूट जाती है। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, खचाखच मस्जिद भरी हुई है, पहली सफ में या दूसरी सफ में खड़े हुए हैं, नमाज की हालत में वुजू टूट गया, अब जाना मुताज़्ज़र, नहीं जा सकते, क्योंकि सफे तोड़ कर जाना नहीं, और वुजू के टूटने के बाद नमाज पढ़ना भी नहीं। 2 सूरतें हैं आपके सामने। एक सूरत, आप इसी हालत में बैठ जाएं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, पूरी सफ वालों को मालूम हो जाएगा कि अचानक ये क्यों बैठा, ओहो वुजू इसका टूटा है, अब नमाज पढ़ भी नहीं सकते। फुक़हा ने फरमाया कि सिर्फ अरकान बगैर सवाब की नीयत के, बगैर कुछ पढ़े और तसव्वुर में भी लेकर आ जाए कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज टूट चुकी है, मैं सिर्फ एक रुकू की शक्ल, एक सजदे की शक्ल, एक कायदे की शक्ल इख्तियार कर रहा हूं, इस तरीके से आप जमात के साथ नमाज को मुकम्मल कर ले और पूरी जमात होने के बाद वुजू करके आकर नमाज पढ़ ले। अगर वुजू टूट गया इस हालत में, नमाज की हालत में, और आपने सोचा कि अब मेरे वुजू के टूटने का इल्म किसको है, चलो भाई इसी हालत में नमाज पढ़ लेंगे। साफ फुक़हा ने लिखा है कि बगैर वुजू के अगर कोई अल्लाह का बंदा खुदा ना खास्ता नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज ही नहीं जाती, उसका ईमान भी चला जाता है। मसाइल सीखना चाहिए हम लोगों को। मसाइल की दुनिया से हम बहुत दूर हैं। एक मामूली सी तिजारत करता है तो तिजारत के तमाम नोको पलक हमें मालूम है। एक मामूली सी तिजारत करते हैं तो वो नजायत के पूरे बारीकियां हमको मालूम है। लेकिन अजीम अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करते हैं, इबादतों के नोको पलक और इबादतों की बारीकियों से हम लोग बिल्कुल बहुत दूर हैं और आते हैं और बिल्कुल सादी सीधी नमाज पढ़कर चले जाते हैं। 3 काम करते हुए वुजू का होना शर्त है, एक नमाज पढ़ते हुए वुजू का होना शर्त है, दूसरा कुरान पाक को छूने के लिए वुजू का होना शर्त है, तीसरा काबतुल्लाह के तवाफ के लिए वुजू का होना शर्त है। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकता। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के अल्लाह के कलाम को हाथ नहीं लगा सकता। कोई अल्लाह का बंदा बगैर वुजू के नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे ये बात समझ में? हाँ, कुरान पढ़ सकते हैं, बगैर वुजू के कुरान पढ़ सकते हैं। घर से निकले वुजू नहीं है आपका, आप नगरी पालिया से निकले शिवाजी नगर जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, या बंगलौर से निकले मैसूर जाना चाहते हैं, आपका वुजू नहीं है और रास्ते में खामखा बेकार क्यों बैठे? सूरह फातिहा पढ़ने का शौक आ गया, सूरह इखलास पढ़ने का शौक आ गया, आयतुल कुर्सी पढ़ने का शौक आ गया, तो आपको बगैर वुजू के कुरान पाक की आयात हिफ्ज पढ़ सकते हैं। कहीं किसी दीवार पे अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है और आपका वुजू नहीं है, आप दीवार को देखकर बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ सकते हैं।